મને એમ કે હું ને અદિતિ એકલા આવું તો પછી યાર કેમ થાય એવું ભાઈ આમ કેમ ખરસ मैं तेरा ही साथी हूँ बन अंदरનો ખાલી વ્યૂ જો 5 સ્ટાર હોટલથી ઓછો નથી યાર પાછળ છે ને આખે આખો ગીરના ડુંગર છે છેટ ઉપર સુધી આપણને જવાનું છે જોઈએ કાલે કેવી ભગવાન આપણને હિંમત આપે છે થોડીક વાર માટે અદિતિ સૂઈ ગઈ હતી અને હું નહોતી સૂતી મને નીંદર નહોતી આવતી બીક લાગતી માને બીજા આમને ના પાડું છું ખાટનું ન લ્યો એક જ રેસ્ટોરન્ટ મળ્યો માંડ ફરતા ફરતા મળ્યો हमारी जन्मभूमि काशी मणिकर्णिका घाट जहाँ स्मशान मुर्दा जलता है હા એકવાર આપણે લગેજ રહી જાય ને પછી આપણે અહીંયા ફરશું આપણને જવાનો છે આનંદ અખાડામાં પાણી બાણી લઈ લીધો વિનોદ મામાથી પણ વાત થઈ ગઈ છે આપણને જવાનું છે હમણાં પ્રેરણાધામ રોડ આનંદ અખાડો અને અહીંયા આખી માર્કેટ ને બધો છે ભવનાથ મંદિરની એક્ઝેટ આ બાજુ હા એકવાર આપણે લગેજ રહી જાય ને પછી આપણે અહીંયા ફરશું અહીંયા બધા અલગ અલગ અખાડા ને છે એનામાંથી આપણને જવાનો છે આનંદ અખાડામાં અને આ ભવનાથ મંદિરનો બેક સાઈડ जो है अपने आनंद अखाड़े के हेड ऑफिस पर कपिलधारा में अपना हेड ऑफिस है वहाँ 1998 से हम पूजा कर रहे हैं 2010 में पंच की पूजा कर रहे हैं ये पंच की पूजा हमारे भास्कर भगवान की पूजा है 2010 से कर रहे हैं और ये 2026 चल रहा है 16 साल ये हो गए और ओवर जो किए सो किए अब हम आजीवन पुजारी पद लिए हैं हम जब तक हमारा शरीर चलेगा तब तक हम पूजा करेंगे क्योंकि 6 साल तक के लिए ही पुजारी बनाए जाते हैं और अभी कोई पुजारी बनने को तैयार नहीं हम अभी तक पूजा कर रहे हैं अब आगे देखिए कौन होता है 2026-27 में 27 क्या जो इलाहाबाद कुंभ लगेगा तब उसमें पुजारी बदले जाएंगे तो अब देखिए कौन पुजारी आता है कि फिर भी हमें को करना पड़ता है अब जब तक भास्कर भगवान हैं करा रहे हैं हम कर रहे हैं हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि हम कर सकें लेकिन वही करा रहे हैं इसलिए अपना पूजा स्वयं करा रहे हैं तो आप वैसे कहाँ से हो हम काशी से हैं अच्छा हमारी जन्मभूमि काशी मणिकर्णिका घाट ओके मणिकर्णिका घाट मणिकर्णिका घाट जहाँ स्मशान मुर्दा जलता है उसी के बगल में कुंड है चक्र पुष्करणी कुंड उसको बोलते हैं जब कहते हैं कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न भये और ब्रह्मा के नाभि से 4 वेद वर्णी हैं वेदों के नाभि से शास्त्र और पुराण भये शास्त्र के नाभि से कथा तो करनी है कथा के नाभि व्यास व्यास की नाभि करणी और करणी की नाभि से नदी बैतरणी है बैतरणी की नाभि पृथ्वी और पृथ्वी की नाभि काशी और काशी की नाभि वह मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी है जो वह हमारे जन्मभूमि के पास में है मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी उसी के ऊपर हमारा मकान है। तो आप कितने साल के थे तब से ये 98 से समझ लीजिए 1998 से तो हम अपने अखाड़े में घुसे हैं नहीं तो हम ऐसे पहले वैष्णव में थे चित्रकूट में हमारा पहले गुरु स्थान था अच्छा चित्रकूट में बड़ा रामधाम स्थान है हम उसमें पहले थे हम तो 8-10 साल की उम्र से ही वैष्णव में थे ओके तो तब से आपने घर छोड़ दिया था ऐसा हाँ घर तो ऊपर हमारा जन्मभूमि जैसे ऊपर मणिकर्णिका पे जन्मभूमि है और उससे यहाँ से समझ लीजिए भवनाथ मंदिर इतना दूर हमारा माने घाट है तो घाट पे हम अपना बचपन से ही 10 साल की उम्र से 8 साल की उम्र से गंगा किनारे ही हम दत्तात्रेय चंद्रपाद का मंदिर में वही में रहते रहे वही नागा बाबा कुटिया वही कुटिया में रहते रहे और भजन करते रहे माने कि घर से उतना नहीं मतलब रहता रहा आना जाना रहा क्योंकि घर पर पास ही में है मतलब खाना पीना और सोने का ऐसा हाँ, कुछ फिर जितना हो सके उतना हाँ, बाहर ही हाँ, पूजा पाठ में ही हाँ, और अभी आप अभी कितने साल के हो नौकरी नहीं किए न कुछ हम 70 साल के हैं 70 1955 में का हमारा जन्म है हमारे पास जो कार्ड होता है ना ये आधार कार्ड हाँ आधार कार्ड नहीं पहले बोर्ड दिया जाता था तो कार्ड बनता रहा अच्छा वो कार्ड हमारे पास है परिचय ओ उसमें 55 का जन्म लिखा हुआ है अच्छा तो अभी मतलब आपको तब से ऐसा ही लगा कि अभी मैं यही पूरा मेरा जीवन यही करूँगा
हाँ, अभी भी हम यही चाहते हैं कि हम यही ज़िंदगी में यही करते रहें। ये जो कर रहे हैं यही करते रहें ज़िंदगी में। और पुजारी पद ले भी लिए अभी के इलाहाबाद में, हम आजीवन पुजारी पद लिए हैं। आजीवन पूजा करेंगे जब तक भगवान रखेंगे, जब तक कराएंगे। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं करने का, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, वही करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। जय गिरनारी, जय गिरનારી। આપણે નીકળી ગયા છીએ ફરી પાછા બહારે। થોડીક વાર માટે અદિતિ સૂઈ ગઈ હતી અને કાંઈ હું નહોતી સૂતી, મને નીંદર નહોતી આવતી, બીક લાગતી હતી. અરે યાર બીવાનો શું યાર। અહીંયાથી જોતી હતી. આ બસ આ વારો છે આપણો ફર્સ્ટ ફ્લોર। બારી બંધ નથી કરી, ખુલ્લી છે। મચ્છર હાલી જશે અને સામે દેખાય છે ઈ ગિરનાર ડુંગર છે મેન। ગિરનારનું જંગલ. આ અહીંયાથી ગિરનારના જંગલમાં અહીંયાથી જાઓ છો ઉપર ના હો, ફરતે 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 હાલો આ બાજુ હાલી જરાક। એના પછી આપણે જાશું જૂના અખાડામાં, ત્યાં પણ બહુ સારો એવો છે। અદિતિને આપણે એક્સપ્લોર કરાવી છે। અહીંયા આવી છો આ રોડ ઉપર? નથી આવી? તો તું તો જુનાગઢ તું કહેતી હતી હું બહુ આવી છું। બહુ આવી છે એમ કીધું કે મેં જુનાગઢ ફરી લીધું છે. જંગલ જો, ઓહો ભાઈ ભાઈ કેવો લાગે યાર, વિડીયો શૂટ કેટલો ક્લાસિક લાગે છે યાર। ખાલી એમને એમ ઝાડના થડ છે। માને ઈ બીજા આમને ના પાડું છું ખાટનું ન લ્યો તો એ મૂકતા નથી બાપા। વ્યૂ જો ખાલી તમે, આ હા હા શું વ્યૂ છે। દી બહુ જ મસ્ત લાગે છે। એ દફાંગ કરીને તૂટશે। આપણે આવ્યા છીએ અહીંયા પ્રેરણાધામ આશ્રમમાં। અહીંયા મંદિર ને બધું છે। અહીંયાથી આ જુઓ ખાલી તમે, ડુંગર કેટલો જોરદાર દેખાય છે યાર। ઓ માય ગોડ, એક નંબર ભાઈ। આપણે અહીંયા પાણી પીએ છીએ શીતલ જલ ભંડારમાં। અરે દે તો ખરી યાર। અરે આમ કેમ ખરસ? મેં તેરા ही साथी हूँ, બંધ કરના। હમણાં આપણે ભવનાથ તળેટી પાસે છીએ ને અહીંયાનો તમે ખાલી વાતાવરણ જોવો। અહીંયા જો જૂના અખાડા છે અને સામે પણ, અને અહીંયા બધી જગ્યાએ આરતીઓ ને ચાલુ છે। આ છે ભવનાથ મહાદેવનું મંદિર। અંદરનો ખાલી વ્યૂ જો 5 સ્ટાર હોટલથી ઓછો નથી યાર। ઓ માય ગોડ, આપણે ફરતા ફરતા આવી ગયા છીએ ફરી પાછા ભવનાથ મંદિર પાસે। અને મંદિરની પાછળ જ આનંદ અખાડો છે, એની અંદર આપણે રોકાણા છીએ આનંદ આશ્રમમાં। તો આવો કંઈક નજારો છે। અદિતિ ત્યાં અહીંયા બજારમાં જોઈ છે, મેં કીધું હું એક જરાક વિડીયો ઉતાર લઉં। ઓ માય ગોડ યાર, પાછળ છે ને આખે આખો ગિરનાર ડુંગર છે, છેક ઉપર સુધી આપણને જવાનું છે। જોઈએ કાલે કેવી ભગવાન આપણને હિંમત આપે છે। આપણે હવે અહીંયા કોણ ખાઈએ છીએ, આ કંઈક મને કંઈક ઠંડો ઠંડો ખાવો છે। એ છે ને શેરડીનો રસ પીવો છે, પણ અહીંયા ક્યાંય દેખાતો નથી યાર। આ કઈ છે? એ કોણ સી હે? રાજભોગ નહીં, અમેરિકન ઓર ચોકલેટ। આપણે હવે અહીંયા આલુ પરોઠા ખાઈએ છીએ। એક જ રેસ્ટોરન્ટ મળ્યો, માંડ ફરતા ફરતા મળ્યો। હવે આપણે વેજ ફ્રાઈડ રાઈસ પણ મંગાવ્યા છે, એ પણ બહુ મસ્ત છે, ટેસ્ટ જોરદાર છે યાર, ને ટેસ્ટ બહુ મસ્ત છે। જમી કરી અને હમણાં વાગા છે 9। અદિતિએ તો ચંપલ ઉતાર નાખી છે ને આપણે ફરી પાછા આવી ગયા અહીંયા જૂના અખાડા પાસે। અને હવે આપણે જઈએ છીએ આપણા આશ્રમમાં। અરે હા, અને પછી હવે જોઈએ ક્યાંથી જવાનું હોય, તને ખબર છે? આઈ થિંક આ બાજુથી હશે એવું આ કહે છે, મને તો ખ્યાલ નથી। જોઈ આવો છો એકવાર હમણાં?
તો બસ હવે કાલે સવારથી આપણે એવો છે ને તો ચાલુ કરશું પદયાત્રા આપણી. આપણે ORS અને એક પાણીની બોટલ લેવા આવ્યા હતા. 9:30 વાગ્યા છે અને હવે બસ અહીંયા માર્કેટ ને બધો બંધ થાય છે. 10 વાગ્યાનો ક્લોઝિંગ ટાઈમ છે. મંદિર તો બંધ થઈ ગયો ભવનાથ દાદાનો. અને ઘણા બધા મિત્રો હમણાંથી અહીંયા ગિરનાર ઉપર ચડવાનો પ્લાન કરી નાખ્યો છે. જે 10,000 પગથિયાવાળો છે ડુંગર, એના ઉપર ચડવાનું ચાલુ હમણાંથી કરી નાખશે, વિચાર કરો. અને કાલે જે શનિવાર સેટરડે એટલે મેં કાકાને પૂછ્યો હતી કે ઘણા જ માણસો ચડશે એટલે કાંઈ ટેન્શન જેવું નથી. મને એમ કે હું ને અદિતિ એકલા આવું તો પછી યાર કેમ થાય, એવું કાંઈ નથી, ઘણા બધા હશે. હવે આપણે અહીંયા છાશ પીએ છીએ. બસ આવું કંઈક છે આશ્રમ, બહુ જ મસ્ત.